शुद्ध कौन मते ସେଇଟା କୁହ ପାଠ को ଛାଡି ଦିଅ शुद्ध कौन मते କୁହ। ମ୍ୟାଡାମ ଶୁଦ୍ଧ ମାନେ ମ୍ୟାଡାମ ବିଶୁଦ୍ଧ କୌଣସି ଜିନିଷ ସେଠି ମିଶିକି ନଥିବ ମ୍ୟାଡାମ ପୁରା ପିଓର। धन्यवाद सुशील सर हेले शुद्ध माने होची पूरा परिष्कार जोटा नहीं कि तो कहला शुद्ध पाठ निर्णय पद्धति ताले परिष्कार पाठटा को हम पढ़िबा तार कौन पुनरावृत्ति जिनसटा को हम जानिबा केमिति ताको रचना करा जाईची नुआ करी केमिति गढ़ा जाईची पुरुणा थिला ताकि केमिति नुआ करा गला यारी विषय हम जानिबा ठीक नहीं कि देखिया से कौन कहूची पठनर उद्देश्य तम मानकर कौन देसी जानिबा कहला यथार्थ संपादनार अभाव रे कविंकर मौलिक कवित्व अज्ञातर ही म्लान होता है नकलकार मानक द्वारा नूतन पाठ संयोग और पुरातन पाठ विजोग घटिबा फल कवि उद्देश्य वर्णनार मौलिकता सहज उपलब्ध होई न थाए बुझेदेले जोटा नकल करा जाउची जोटा आउ थरे उठा जाउची काहेकि ना ताको शुद्ध करा जाउची कवि कौन लिखिचंती ताको किए किए पढ़िबो संपादक पढ़िबो संपादक पढ़िले सिना तार शुद्ध पद्धति ताको बाहर करिवो जोटा कि तुम पठनर उद्देश्य है शुद्ध पाठ एटा जहाँ रचना करा जाइछि ताका आउ थरे नूतन करिकी तयारी करा जिवो ताको आउ थरे नूतन करिकी छपा जिवो एटा होछि शुद्ध पाठ निर्णयर पद्धति तार पद्धति अलग किछि अछि किंतु शुद्ध पाठ अर्थ होछि कोन ना नूतन करिकी गढ़ी उठिबा जोटा अछि ताको आउ थरे हमें तयारी करिबा पुन थरे ताको रिपीटेड मारिबा ता भितरे कोठी भूल बटक रहिला ताको हमें नूतन भाबरे गढ़िबा बुझी परिलो। हाँ मैडम। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। विषय प्रवेश देखा कौन देला कहला आधुनिक काल लेखकों साहित्य संगे संगे मुद्रित हो फल पांडुलिपिर संरक्षण निमित्त विभिन्न समय बारंबार लिखार आवश्यकता पड़ुना बुझेदेले कहले लेखकों जिते आधुनिक जुग आसिला आधुनिक समय आसीची जिते लेखक मैंने समस्ते लिखिं समय सीमा अवधि अनुसार कौन करा जायछि ना पांडुलिपि की जो थे से लेखिले चमड़ा हेउ तालपत्र भुजपत्र सनंद ये जो सब जिन सब लेखाला एक साइज रखा को कई इच्छा कले कहीं ना आधुनिक आसला कागज कलम आसला छापाखाना तैयारी हेलानी विभिन्न प्रकार पत्र पत्रिका छपा हेलानी कहीं आउ खोजे से हाथ लेखा जिन को कहीं रखिए तालपत्र पोथी को कहीं रखिए भोजपत्र को कहीं रखिए चमड़ा को तेणुक लोक मैंने आधुनिक हो गले किंतु पुरातन काल में मुद्रणर कौन सुविधा नथिबा हेतु कवि मानकर कृतित्व विभिन्न अंचल बारंबार नकल कला बेले नकल रे प्रमाद चक्रवृद्धि हार वृद्धि पाई थाए बुझेदेले कौन ना जेते पुरातन समय थिला जेते कहूँ जजाबर जीवन यापन अतिबाहित करुले आदिम मनीष मैंने आस्ते 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 पीढ़ी पर पीढ़ी बदलिला तापर लोक मैंने बुझिले प्रकृत में हाँ जीवन कौन केमिति बंचिबा कौन खाइबा तापर लेखार पद्धति आसिला ब्राह्मण माने आसिले ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र चारि जातिर लोक जिते जन्म नेले आविर्भूत है कवि मानकर आविर्भूत घटिला व्याकरण साहित्य गला सारला गला पंचसखा गला रीति गला मध्य रीति ए सब जो जाई सारिबा परे लेखक मानकर जो लेखा गुड़ाक अच्छी सेगुड़ी कौन कले माने ग्राम पर ग्राम प्रति ग्राम देखा मिलला एते मात्रा वृद्धि पाइला खाता नहीं पेन नहीं छापे किमिति सीना निज पाखे साहित्य रखिले रहिबो पर तालपत्र पोथी आज जड़े पड़ी काली जन देदेव केबे तो दब नहीं से जिनस ता पाखे ता जिनस से रखिबो केमिति दब तेणुक वृद्धि हवा को लगिला आस्ते 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 कौन है ए जिनस गुड़ाक वृद्धि है पुरातन समय कथा मु कहूँ ग्रंथ जिते प्राचीन काल होता है से नकलगत प्रमाद से बेसी रही है कहते ग्रंथ जिते प्राचीन होती जयदेव गीत गोविंद लिखिले से जिते प्राचीन होती नकल करते नुआ पुणी तैयारी कराऊँगी कारण प्राचीन भाषा वाक्य गठन रीति और केतेक निर्दिष्ट शब्द तथा सामाजिक चालीचलनी क्रम विवर्तित होगा फल सेगुड़िक मध्य केतेक परवर्ती काल नकलकार पक्ष अप्रासंगिक मन हो उपेक्षित परिचित होता है बुझेदेले कौन बुझेले ना कहले जो प्राचीन भाषा दि जाइए जो वाक्य गठन करा जाइए जो प्रकार शब्द को व्यवहार करा जाइए ताको परिवर्तन करा जाइए तार नूतन रूप को अणा जाइए जो कि पीढ़ी पर पीढ़ी बदली लेखार परिमापक बदली जाइए व्यतीत पांडुलिपि बारंबार नकलकारक मान द्वारा लेखा जाइए कौन लिपि ना जो कि पांडुलिपिटा बारंबार लेखक मान द्वारा लेखा जाइए कौन लिपि अनुलिपि
ଓ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଫଳରେ ପାଠ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରମାଦ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପରିବେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ନକଲକାର ଓ ଅଞ୍ଚଳ ଭେଦରେ ସେହି ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ଚିନ୍ତା କର, ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିଲି, ମୋ ଜିନିଷ ଲେଖି ଆଉ ଜଣେ ଦେଖି ଲେଖିଲେ, ସେ ଜଣେ ଦେଖି ଲେଖିଲେ, ସେ ଜଣେ ଦେଖି ଲେଖିଲେ, କଣ ସବୁ ଯେ ତା ଭିତରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଠିକ ରହିବ ସେଟା କଣ କେବେ ସମ୍ଭବ କି? ନିହାତି ତ୍ରୁଟି ରହିବ, ନିହାତି ଭୁଲ ବାହାରିବ। ସେଇ ତ୍ରୁଟିର କାରଣ ଗୁଡିକୁ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା। କଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା? ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲଟାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିକି ପରିଷ୍କାର ଆକାରରେ ଆଣିକି ଆମ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ସେଇଟା ନୁହଁ। ବାରମ୍ବାର 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 ଲେଖିବା ଫଳରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି? ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଦ୍ଧ ଆସିଛି ନା ଅଶୁଦ୍ଧ ଆସିଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେଠି ବଖାଣିଛି। ପ୍ରଥମେ କହିଲା ପାଠ ବିକୃତିର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଣିଛନ୍ତି କଣ ନା ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତି। ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଭୁଲ ବଟକ ଦେଖାଦେଇଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବ ଫଳା ଏବଂ ଝିଅ ଫଳା ଦୁଇଟି କଣ ହେଇଛି ନା ଦେଖିବାକୁ ଏକା ଭଳି। ବୁଝେଇଦେଲେ, ବ ଫଳା ଆଉ ଝିଅ ଫଳା ଦେଖିବାକୁ ଏକା ଭଳି, କେବଳ ବ୍ୟବହାରରେ ଏଗୁଡିକର ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ବ ଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଝିଅଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ଇୟ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ଝିଅଟା ଇୟ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ବଟା ଉଅ ତଳେ ବ ଫଳା ଯୋଉଟା କି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା। ଫଳା ଦୁଇଟି ବ୍ୟବହାର ସ୍ଥାନ ଭେଦରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବ ଆଉ ଝିଅ ଫଳା, ଏଇ ଦିଟା ଯାକ କଣ କରାଯିବ ନା ଠିକ ଜାଗାରେ ଠିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ବ ରହିବ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଝିଅ ରହିବ, ସେଇଟା ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଯଥା ବର୍ଣ୍ଣର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତାହା ୟ ଭାବେ ଓ ବର୍ଣ୍ଣର ତଳେ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତା ଅ ବ ଫଳା ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବାକ୍ୟ ବରେ ଆକାରେ ବା କର ଝିଅ ଫଳା ଦିଆଗଲା। ବିଲ ବର ହସେଇକାରେ ଲ ତଳେ ବ ଫଳା ଦିଆଗଲା। ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ, ସେ ବୁଝେଇଦେଲେ। କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଆକାରରେ ବାକ୍ୟ ଆଉ ବିଲୁଅକୁ ନବା ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଝିଅ ଫଳା କୋଉଠି ଲାଗିଲା, ବ ଫଳା କୋଉଠି ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଲେଖନକାର ମାନେ ତାଳପତ୍ର ନ ଫାଟିବା ପାଇଁ ଓ ନିଜର ଶ୍ରମ ଲାଘବ ନିମନ୍ତେ ଝିଅ ଫଳାଟିକୁ ଅକ୍ଷର ସହିତ ମିଶାଇ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳେ ତାହା ସମୟ ସମୟ ଅକ୍ଷରର ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ବୁଝେଇଦେଲେ, ଯୋଉ ଝିଅ ଫଳାଟା ଉପରେ ରହିବା କଥା କେମିତି ତାଳପତ୍ରଟା ନ ଫାଟିଯିବ, ତାଳପତ୍ରଟା ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ତଳେ ଲେଖିଦେଇଥିବେ। ତାକୁ କଣ କରୁଥିବେ, କୋଉଠି ଲେଖିଦେଇଥିବେ, ଝିଅ ଫଳାଟାକୁ ତଳେ ଲେଖିଦେବେ ତାକୁ, ଯୋଉଟା କି ଭୁଲ ହେଲା। ସମାନ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଦେଖାଗଲା, ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ସମାନ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ଏଠି। ଫଳରେ ତାହା ବ ଫଳାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଫଳାଟାକୁ ତମେ ବ ଫଳା ଆକାରରେ ତଳେ ଦେଲଣି, ସେଟା ଆମେ ବ ଫଳା ଆକାରରେ କଣ କଲା, ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ମଣିଷ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଣିକି ରଖିଲା। ପୁଣି ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯଥା ଧନୁଆ ଧ ଦନ୍ତେନର ବ ଫଳା ଆକାରେ କଣ କହିଲା, ଧନୁଆ କହୁଛି। ସିଏ କହୁଛି ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଧନ୍ୟା କଣ ନା ଧ ଦନ୍ତେନର ଝିଅ ଫଳା ଆକାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିଖିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନକଲକାର ତାହାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଧନୁଆ କରିଦିଅନ୍ତି। ଧନ୍ୟାକୁ ସେମାନେ କଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ଧନୁଆ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଝିଅ ଫଳାଟାକୁ ଉପରେ ଦିଅନ୍ତିନି, କାଳେ ଫାଟିଯିବ କି। ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଫଳାଟା ଇମିତି କରିକି ଇମିତି ଟାଣିବେ, କାଳେ ପେନଟା ଫୁଟିଯିବ କି, କାଳେ କାଗଜ ଆମର ତାଳପତ୍ରଟା ଫାଟିଯିବ କି, ଡରରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଝିଅ ଫଳାଟାକୁ ତଳେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ବ ଫଳା ଭାବରେ। ଯୋଉଟା କି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପଢେ ସେ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନରେ ପଡିଯାଏ, ତାକୁ ଭୁଲ ଲାଗେ, ସିଏ କଣ ହେଇଯାଏ, ଘାବରେଇ ଯାଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳିବ। ଫଳରେ ଶବ୍ଦଟି ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଠର ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଆଣିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ବୁଝିବା କଣ ନା ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ଅର୍ଥ ପରିଷ୍କାର, ଯୋଉଟା ତ୍ରୁଟି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପଦ୍ଧତିରେ ସେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ପାଠକୁ ନେଇକି କେମିତି ଲେଖନକାର ମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପାଠକ ହଉ ପାଠିକା ହଉ ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ପଢିବେ, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଢିବେ,
से धनिया न पढ़ी धनुआ पढ़िबे कौन ताहा कौन ठीक हबो कि तेणु विभ्रांति सृष्टि है पाठ लेखा जाइथिबारे विभ्रांति सृष्टि है जी पढ़िला भी से क्षेत्र में भी विभ्रांति सृष्टि है ये है प्रथम पॉइंट कौन ना समान वर्ण संबंधी विभ्रांति साधारणतः अक्षर संबंधी विभ्रांति द्वितीय आसिला साधारणतः अक्षर संबंधी विभ्रांति देखिबा अक्षर संबंधी विभ्रांति कौन कहला पोथी लेखा जाइथिबा केतेक अक्षर अनेक समय अन्य अक्षर सहित साम्य रखिथिबारु नकलकार सही अक्षरटी को भूल कर लिखि पकईଥାଏ बुझेइदेले कौन कहले ना पोथी लेखा जाइथिबा केतेक अक्षर समान हेइथिबारु जे लेखाकार पोथीटी को आउ गोटे पोथी को उच्चारुचंती से कौन करंती विभ्रांति रे पड़ी भूल कर दियंती उदाहरण स्वरूप पोथी रे लेखा जाइथिबा हसऊ और भ अक्षर दुईटी अनेक समय आखि को एकापरी देखा जाइछंती आमे हसऊ लेखिला को गोटे बाड़ी दउचंती एमिति बुलेई नै कि गोटे दीर्घ कर दे के एमिति करूचंती हला गोटे कापुड़िया दे कि बुलेले हला हसऊ भ लेखिले केमिति लेखुचंती गोटे यू आकार रे करी कि तळ पटो नै गोटे कापुड़िया देला को भ होउची किंतु जेते बळे पाठक बा लेखकटा लेखि थाए ताको दीटे जांको बेले बेले समान आकृतिर देखा दिए जोथि पई से भूल करिवो जोथि पई कि से भूल करिवो से कहिले तेणु लिखनकार एही भ्रमरे उक्ति बा उक्ति को भक्ति बा भक्ति भाव वर्णना करिते जोटा को उक्ति कुहा जाए जोटा को उक्ति कुहा जाए सेटा से भक्ति बा भक्ति बोली विवेचना करिते एठी भी विभ्रांति देखा गला एठी भी भूल हैला एहा छडा ओडिया भाषा रे व्यवहृत र दंतेश आ ख प्रभृति अक्षर गुड़िक नकलकारक द्वारा यथाक्रमे च प ग भावे गृहीत होई लिपिबद्ध होइथिबार बहुत दृष्टांत पुथी रे मध्ये देखिबाक मिलथाय से र ख आ र दंतेश ख को च प ग भाव भी वर्णना कर जोटा सेठी भी त्रुटि देखिबाक मिलला पुणी कहउचंती एठारे उदाहरण स्वरूप प्रेम चिंतामणि काव्यरू गोटिए पंक्ति उद्धार करा जाई पारे प्रेम चिंतामणि काव्यरू गोटिए पंक्ति से नउचंती कोन पंक्ति नउचंती टिके देखिबा कहिले श्रोता वक्ता हेले आपे हेबो एकांत श्रोता वक्ता हेले आसे हेबो एकांत एठारे आपे शब्दटीर प अक्षरटी नकलकार द्वारा स्वभावर कौन गृहीत होइছে से कौन कहले श्रोता वक्ता हेले आपे हेबो एकांत किंतु जेतेबेले नकलकार ताको कौन करछनी आउ थर लिखिछनी से कौन लिखिछनी ना श्रोता वक्ता हेले आसे अठी पटा को दंतेश करदेले ताले वर्णना रे तारतम्य भेद आसिला त्रुटि प्रबल आसिला ताले हमें कौन बुझिले ना गोटे जिनिस को साइति रखिबा पई जेतेबेले मनुष्य सत चेष्टा करिछि बारंबार 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 त्रुटि देखिबा को मिलिछि बुझी पारिलो ना बुझी पारिलो ना आज्ञा मैम बुझिएला हाँ मैडम आज्ञा मैडम बुझिए तापर कौन कहले देखो पुणी कहउचंती श्रवण और उच्चारण जनित त्रुटि देखिबा श्रवण और उच्चारण जनित त्रुटि कौन कहउचंती नकल कार्य को क्षिप्र करबा निमंते अनेक समय नकलकार पोथी पढ़ी डाकी देबा पई अन्य एक व्यक्तिर सहायता लोड़ी थांती एग्जांपल तमनकर असाइनमेंट जेते बेले तमे माने असाइनमेंट लेखिलो हला माने प्योर पूरा लाटेस्ट एग्जांपल एटा तमन पई जेते बेले तमे माने असाइनमेंट लेखिलो आंसर पहुंची गला तमन पाखरे सर तमन को समय हेलानी तमे कोन करिवो तम सानो भणी हो बड़ भणी जे थांतु मु डाकुची तू लेख मु डाके में तू लेख बसी तो निहाती सेठी कोन हबो भूलटी से सुनिबो भूलटी से लिखिबो ठीक ना भूल आज्ञा मैम ठीक मैडम तो तेणु करी एठी श्रवण उच्चारण जनित त्रुटि जे लेखुची से सुनिकी लेखुची जे उच्चारण करूची से पाटी रे कहूची तले से उच्चारण जोटा कला हुए तो सेटा भूल होइथाय पारे नचे जे सुनिकी लेखुतला हो तो सेटा भूल होइथाय पारे दीटा क्षेत्र रे भूल देखा देला पुणी कोन कोन देखियो पोथी पढ़ी डाकुथुवा व्यक्तिर उच्चारण जदि भूल हुए किंबा नकलकारक पक्षरे ताहा जदि अस्पष्ट हुए
ତେବେ ନକଲକାରର ପାଠରେ ପ୍ରମାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଭାବେ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦ ବଦୟନ୍ତୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ବଦୟନ୍ତୀ ଶବ୍ଦଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିଲେ ନକଲକାର ତାହାକୁ ବଦନ୍ତି ଲେଖିଥାନ୍ତି, ବଦୟନ୍ତୀ। କିନ୍ତୁ ନକଲକାର ତାକୁ କଣ କରନ୍ତି, ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିବ ସେ ବଦୟନ୍ତୀ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବଦନ୍ତି ଆସିଛି, ଇଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବଦନ୍ତି, ଲେଖିଦେଲେ ବଦନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଣ ଆସିବ, ବଦୟନ୍ତୀ। ଇଏ ଶୁଣିଲେ କଣ, ବଦନ୍ତି। ଇୟଟା ଉଜ୍ଜ ରହିଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଯିଏ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ଲାଗିଲା, ସେ ସେଇ ଭୁଲଟିକୁ ଲେଖିଦେଲେ। ଫଳରେ ଶବ୍ଦଟିର ୟ ବର୍ଣ୍ଣଟିର ବିଲୋପ ଫଳରେ ତାହାର ପ୍ରାଚୀନତାର ବିଲୁପ୍ତ ଘଟେ। ବୁଝେଇଦେଲେ, ୟ ଫଳ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲାଣି ପ୍ରାଚୀନତା ଚାଲିଗଲାଣି। ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଏହି ତ୍ରୁଟିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନରେ ନିଆଯାଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ପଳେଇଥିଲେ, ତା ଦେହରେ କଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। କହିଲା ଯଥା, ଉଦାହରଣ ନଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ଯଥା ଯେ ଯଜ୍ଞାଯୋଗ୍ୟ କର୍ମାଧନ, ଯେ ଯଜ୍ଞାଯୋଗ୍ୟ କର୍ମ ଧ୍ୟାନ। ଏଠାରେ ଯଜ୍ଞାଯୋଗ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟରେ ଏବଂ କର୍ମ ଧ୍ୟାନ ଶବ୍ଦଟି କର୍ମ ଧ୍ୟାନ ଶବ୍ଦରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। କଣ ବୁଝିଲ ନା, ଯେ ଯଜ୍ଞାଯୋଗ୍ୟ କର୍ମାଧନ, ଯେ ଯଜ୍ଞାଯୋଗ୍ୟ କର୍ମାଧନ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମାଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲା। ଯିଏ ଲେଖିଲେ ସେ ବି ଲେଖିଦେଲେ ସେଇଆକୁ। ତେଣୁକରି କଣ ହେଇଛି, ଶବ୍ଦରେ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ବି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଲା। କେବଳ ଡାକୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଚ୍ଚାରଣଟା ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ନକଲକାରଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦୋଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭ୍ରମ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ଡାକୁଛି ତାହାର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଅଛି କିମ୍ବା ତା ପାଟି ଲାଗୁଛି କି ତାର ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଛି, ତା ନୁହଁ। ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ସେ ବି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବା ଦରକାର, ସିଏ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବନି। ତ ଦି ଜଣଙ୍କର ଦୋଷ ଏଠି, ଜଣଙ୍କର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ଦି ଜଣଙ୍କର ଦୋଷ ଧରିବାକୁ ପଡିବ, ନୁହେଁ କି? ଅନେକ ସମୟରେ ନକଲକାର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ କରି ଲେଖି ପକାଇଥାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ନକଲକାର ଶୁଦ୍ଧକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ କରିକି ଲେଖିଦେଲେଣି। ତାମାନେ ଚିନ୍ତା କର, ଯିଏ ନକଲ କରନ୍ତି ବା ଟିପନ୍ତି ବା ଲେଖନ୍ତି, କେମିତି ଲେଖନ୍ତି? ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର, ଯେତେବେଳେ ତମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ହଉଛି, ତମେ କପି କରୁଛ, ସ୍ପିଡ୍ ହାତ ଚାଲିଥିବ, ତାହା ଭିତରେ ତମେ କଣ କଣ ଲେଖିଥିବ ଭାଇ ଜଗାକୁ ଜଣା ସେ କଥା। ସତ ନା ମିଛ? ସତ ନା ମିଛ କୁହ? ଭୁଲ କହିଲି ନା କିଛି, ନା ଠିକ କହିଲି? ଯେତେବେଳେ ଓଷରେ ଏକ୍ଜାମ ହଉଛି, କପି ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କପିଟିକୁ ତଳ ପଟକୁ ଉପରକୁ ନେଇକି ଲେଖିବା ଭିତରେ ତମେ ସେ ଲେଖା ଭିତରେ କଣ କଣ ଲେଖିଥିବ, ଠିକ ନା ଭୁଲ କୁହ? ସବୁ ଠିକ ଲେଖିଥିବ? ସବୁ ଠିକ ଲେଖିଥିବ ନା? ହଁ ନା ନା? ସବୁ ଠିକ ଲେଖିଥିବ କି? ସବୁ ଠିକ ଲେଖିବ ନା ତା ଭିତରେ? ଭଏସ ନାଇଁ ଆସୁନି ମ୍ୟାମ୍। ମତେ। ସବୁ ତ ତମେ ଠିକ, ହଉ, କେବେ ବି ସବୁ ଠିକ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ନିହାତି ତା ଭିତରେ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରବଳ ଆସିବ, ନିହାତି ତା ଭିତରେ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରବଳ ଆସିବ, ନୁହେଁ କି? ଅନେକ ସମୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଥିବା ସାବଧାନେ ଶୁଣ ଯାହା ଜାଣି ତାହା କହିବା ଶବ୍ଦଟି ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଥିରେ ସାବଧାନେ ଶୁଣାଯାଏ ଜାଣି ତାହା କହିବା, ଏଭଳି ବି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ କହୁଛି ଗୋଟେ, ଯିଏ ଲେଖିବା ଲୋକ ଲେଖୁଛି ଗୋଟେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପଦ୍ଧତିରେ 3 ଗୋଟି ବିଭ୍ରାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କାରଣ, ତାର ଯୋଉ କାରଣ ଅଛି 3 ଗୋଟି କାରଣ ଜାଣିଲେ କଣ ନା, ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି, ସାଧାରଣ ଅକ୍ଷର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି, ତା ସହିତ ଶ୍ରୁତି ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ମଧ୍ୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଗଲା 3 ନମ୍ବରରେ। 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି, ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି, ଆଖି ଦୋଷ। ବୟସାଧିକ୍ୟ ନକଲକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିର ହ୍ରାସତା ତଥା
ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ଥିଲେ ନକଲକାର ତାଳପତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅକ୍ଷରକୁ ଭୁଲ ଭାବେ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ନକଲକାର ବୟସ୍କ ହେଇଯାଇଥିବେ, ତମେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଧରେଇବ ଏଇ ପୋଥିଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ନକଲ କର, କଣ ଲେଖିବେ ସେ ତା ଭିତରେ ସେ କଣଟା ଲେଖିବେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କର। ଏଭଳି ଏକ ତ୍ରୁଟିର ଉଦାହରଣ ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି ଗ୍ରନ୍ଥର ନିଆଗଲା। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର 25 ଛାନ୍ଦରେ ଥିବା ନୋହିଲା ବୋଲି ସୁଜନେ କଲେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ପଦଟି ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଥିରେ ଲେଖିଲା ନୋହିଲା ବୋଲି ସୁଜନେ କହେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ଏଠି କଲେ ସେ କଲେ, ସେଠି ଲେଖିଲା କହେ, ତ ତେଣୁକରି ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଦେଖାଗଲା, ଦୃଷ୍ଟିଜନିତ ବିଭ୍ରାନ୍ତି, ଆଖି ଦୋଷ ଆସିଲା ବି ଏଠି। ଏଥିରେ ଥିବା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ହେତୁ ଅନ୍ୟ ପୋଥିରେ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ହୋଇ କହେ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପଦ୍ଧତି ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ଭୁଲଟାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବା ଦରକାର। କଣ ଭୁଲ ଅଛି ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ଆଲୋଚନା ବା ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପଦ୍ଧତି ତାର କାରଣ ଅନୁସାରେ ବୁଝଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ନକଲକାର ମାନେ କେମିତିକା ତ୍ରୁଟି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ପାଠକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାରମ୍ବାର ନକଲ କରିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ନୂଆ କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭ୍ରାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇଏ ତ ଗଲା ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ଗୋଚର ତ୍ରୁଟି। ଆଉ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆହୁରି କଣ କଣ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। କହୁଛନ୍ତି ଅପରିଚିତ ଶବ୍ଦ ସ୍ଥାନରେ ପରିଚିତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ। ଚିନ୍ତା କର, ଅପରିଚିତ ଶବ୍ଦ ସ୍ଥାନରେ ପରିଚିତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କଣ ଟିକେ ସେଟା ଦେଖିବା। କହିଲେ କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦ ଅପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ପଡିବା ଫଳରେ ସେଗୁଡିକ କ୍ରମେ ଅପରିଚିତ ହୋଇ ପଡିଥାନ୍ତି। ନକଲକାର ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ପୂର୍ବ ନକଲର ଏକ ତ୍ରୁଟି ଭାବି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପରିଚିତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ପାଠ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦଟି ଲୋପ ପାଇ ପାଠକରେ ବିକୃତି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ପାଠରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦଟା ରହିଛି ତାକୁ କଣ କରିବେ? ଉଠେଇଦେବେ। ପରିଚିତ ଶବ୍ଦକୁ ଉଠେଇଦେବେ, ଅପରିଚିତ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆଣିକି ବସେଇବେ। ଅପରିଚିତ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି ପରିଚିତ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆଣିକି କଣ କରିବେ? ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଟା ଲେଖା ଥିବ, ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ଲେଖା ଥିବ ତାକୁ ସେ ଉଠେଇଦେବେ, ସେ ସେଠି ମନମାନି କରିଦେବେ, ନିଜ ମନ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ସେଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଏହିପରି ପାଠ ବିକୃତିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ନକଲକାରଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା, ମୂର୍ଖାମିର ପରିଚୟ ଦେବେ ସେମାନେ। ସେଠି ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଛି ତମେ ସେଟାକୁ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ କଣ କରିବ? ଅଜ୍ଞାନତା ଦେଖେଇକି, ମୂର୍ଖତା ଦେଖେଇକି କଣ କରିବ? ତମ ମନମାନି ଚଲେଇକି ସେଠି ଗୋଟେ ପୁଣି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିକି ବସେଇବ, ଯୋଉଟା କି ଅଜ୍ଞାନତା ସହିତ ତୁଳନୀୟ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଏହାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ। ଦେଖିବା କଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସେ ନେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏକାଳେ ଲୋଟଣୀ ଗଭା ଫିଟି ପୃଷ୍ଠେ ପତି ପାଇଲା ସୌଭାଗ ନିନ୍ଦା କଲା କି ପକ୍ଷିଣୀ ପ୍ରଭା। କିଏ ଗଲା? ପ୍ରଥମ ଏହି ପଦଟିରେ ପକ୍ଷିଣୀ ପ୍ରଭା ଶବ୍ଦଟି ଅନ୍ୟ ଏକ ପୃଥିରେ ଯକ୍ଷିଣୀ ପ୍ରଭା ଭାବେ ଦେଖାଦେଇଛି। ସିଏ ଲେଖିଲେ ପକ୍ଷିଣୀ ପ୍ରଭା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଲେଖିଲେ ମନମାନି ଚଲେଇଲେ କଣ? ଯକ୍ଷିଣୀ ପ୍ରଭା। ପଟାକୁ କାଟି ଦେଇକି ସେ ଜ କରିଦେଲେ, ସେଠି ସିଏ ପରିଚିତ ଶବ୍ଦଟାକୁ ବସେଇଦେଲେ, ପଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଅପରିଚିତ। ଉପଯୁକ୍ତ ପଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ରାଧାଙ୍କର ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣର ପୃଷ୍ଠର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଗଭାଟି ଫିଟି ପଡିଥିବାରୁ କବି ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ଦୁଇ ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ଦିନ ଓ ମଧ୍ୟରେ ପଡିଥିବା ବେଣୀକୁ ରାତ୍ରି ପକ୍ଷିଣୀ ପ୍ରଭା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ଦିନର ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ବୋଲି କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ରାଧା ଦିଟା ବେଣୀ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଦିଟା ଦିନର ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସହିତ ତାଙ୍କ ବେଣୀ ଦିଟାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯିଏ ନକଲକାର, ଯିଏ ତାକୁ ନକଲ କରିଛି ବା ତାକୁ କଣ କରିଛି? ପୁନର୍ବାର ରଚନା କରିଛି, ସେ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝି ନ ପାରିକି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ତାର ଏକ ପରିଚିତ ଶବ୍ଦ ଯକ୍ଷିଣୀ, ଯକ୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ କବିଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନାଟି ବିହାତ ହେଇଛି ବା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର,
ଯୋଉଟା ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଯୋଉଟା ଲିଭି ଯିବାକୁ ବସିଥିଲା ସେ ଜିନିଷକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଠର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ନକଲକାର ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଦେଖିକରି ଲେଖିକରି ଆମ ପାଖରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇବେ, ଆମେ ତାକୁ ସାଇତି କରି ରଖିବୁ, କାଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଥି ପାଖରେ ଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା। କିନ୍ତୁ ନକଲକାର ମାନେ ଯେ ଏମିତି ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଦେଖେଇବେ ସେଇଟା କଣ ସେ ଜାଣିଥିବ କି? ସେ ଜାଣିନଥିବ କେବେ ବି। ପୁଣି କଣ କହିଲେ ପୁନରାବୃତ୍ତି। ଦେଖ, ଅନେକ ସମୟରେ ନକଲକାରକଙ୍କର ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ହେତୁ ପାଠ ମଧ୍ୟରେ ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି ପୁନର୍ବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକଲକାରକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଲିପି ଅନୁଲିପି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଦେଖିବ, ବର୍ଷରେ ତମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ହଉଛି, ତମମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛ, ଦେବା ସମୟରେ କପିଟି ହାତରେ ପଡିଛି, ଲେଖୁ 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 2-3ଟା ସବୁ 10 ଲିଖିଛୁ। ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଯିଏ କପି କରୁଥିବ ବସିକି ତାର ଥାନ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତ ସେ କଣ ଲେଖିବ ସେଠି ସେ ବୁଝିପାରିବନି। ଠିକ ନା ଭୁଲ? ମତେ ଏଇଟା କୁହ। ठीक मैडम। रिंटू जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ मैडम। କହିଲେ ଫଳରେ ପାଠରେ ବିକୃତି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଆରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଆମେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ବାରମ୍ବାର 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 କରିବା, ପାଠ ତ ନିହାତି ବିକୃତି ହବ, ନିହାତି ମାନେ ଛେତ୍ରା ପାଲଟି ଯିବ। ସେଠି କଣ କିଛି ରହିବ? ତ ସତା ରହିବନି ଆଉ କିଛି ସେଠି। ମାନେ ସତ ଯୋଜନା ଲେଖା ଭିତରେ मैडम बहुत का लेखा भितर किए देखुची लेखी दियो ता ସେଇଆଡେ ଯିବ ମାଷ୍ଟର ଦେଖିବନି ଲେଖିଦେ ତୁ ସେ ସାଧାରଣ ଜାଗାରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ଦେଖ, ହେଲେ ସତ ଯୋଜନା ଶବ୍ଦଟି ନକଲକାରକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁନରାବୃତ୍ତି ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁ ସତ ସତ ଯୋଜନ, ସିଏ ଲେଖିଲେ ସତ ଯୋଜନ, ଇଏ ଲେଖିଲେ ସତ ସତ ଯୋଜନ, 2ଟା ସତ ବସେଇଲେ ସେଠି। ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ ଆମର 2ଟା ସତ ବସେଇଦେଲେ। ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବାର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବେ। ଇଏ ଗଲା ପୁନରାବୃତ୍ତିରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସମାକ୍ଷର ଯୋଗ। ସମାକ୍ଷର ଯୋଗ ପୁଣି ଗୋଟେ କଣ ଆସିଲା ଦେଖିବା। କହିଲେ ପୋଥିରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଯଦି କୌଣସି ଶବ୍ଦରେ ଏକାଧିକ ଥର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ନକଲକାର ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ପରିଚୟ କରୁଛି। ସେ ତା ମନ ମାନି ଚଲାଏ ସେଠି। ଯଦି ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ 2 ଥର ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର କାଟିଦବ ତାର ସେଠି। କଣ ପାଇଁ ଡବଲ ଥର ବ୍ୟବହାର କରାହେଲା ଏଠି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କାଟିଦେବି, ମୁଁ ନକଲକାର, ମୁଁ ନିଜେ ନକଲ କରୁଛି, ମୁଁ କାଟିଦେବି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ନିଜ ମନକୁ ପାଇଲା ଭଳି ଅକ୍ଷରଟିଏ ଯୋଗ କରି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଅର୍ଥବହ କରିଥାଏ। କବି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣିରୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏଠି ଅନୁଧ୍ୟାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଦେଖିବା ପୁଣି ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣିରୁ କଣ ନିଆଗଲା। କହିଲେ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଚରଣେ ମନ ମନ ଅଳିସଦ୍ମ କରୁ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଥିରେ ଲେଖନକାର ପଦଟିର 2ୟ ଧାଡିରେ ପ୍ରଥମରେ ଥିବା ମନ ମନ ଶବ୍ଦ 2ଟିରେ 3ଟି ମ ଥିବାରୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ମଟିକୁ ଲୋପ କରି ତା ସ୍ଥାନରେ ନ ଯୋଗ କରିବା ଫଳରେ ତାହା ମନ ମନ ହୋଇଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଣ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଚରଣେ ମମ ମନ ଅଳି ପସଦ୍ମ କରୁ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ସିଏ ଲେଖିଲେ ମମ, ତାପରେ ଲେଖିଲେ ମନ। ସିଏ କଣ ଲେଖିଲେ ନା, ସିଏ ଯୋଉ ମମଟାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯୋଉ ମଟି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ ମମ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଗୋଟେ ମ କାଟିଦେଇ ସେ ନ ବସେଇଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ ମନ ମନ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ମନମାନି ସେଟା, ସେ ତାଙ୍କ ମନମାନି ଚଲେଇଲେ ସେଠି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥଟି ବ୍ୟାହତ ହେଲା। ଇଏ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହର ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ପଂକ୍ତିରେ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନକଲକାର ତାକୁ ନକଲ କଲା, ମମଟାକୁ ମନ କରିଦେଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ସେଠି ଆଉ କଣ ଅର୍ଥ ଆସିବ ସେଠି? ସିଏ କୋଉ ଅର୍ଥରେ ଲେଖିଥିବ, ଇଏ ତାର କୋଉ ଅର୍ଥ ପସେଇଲାଣି। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର, ଶୁଦ୍ଧ ପାଠଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ନକଲକାର ମାନେ ନକଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ, ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେତେ ଆସିଲାଣି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅକ୍ଷର, ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟର କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅକ୍ଷର ଆସିଲା, ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ବାକ୍ୟର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଗଲା। ଦେଖିବା କଣ ସେଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ନା, ଅନେକ ସମୟରେ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶବ୍ଦର କ୍ରମ ନକଲକାରକଙ୍କ ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ଇତସ୍ତତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଥା କିନ ଜଣ ମୋର ଛାର କରିବଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପଦଟିର ଛାର ଶବ୍ଦଟିର କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଥିରେ ପଦଟି କିନ ଜଣ ଛାର ମୋର କରିବଇ ବ୍ୟକ୍ତି।
अर्थात ଯେତେବେଳେ କବି ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ତାପରେ ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନ ତାପରେ ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାଣ ଅର୍ଥାତ ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ ଏଠି ଅଛି ବାକ୍ୟର ଶୈଳୀ ଅଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥଟିଏ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ଜଣେ ତାକୁ ବୁଝି ପାରୁଥିବ ତାହା ରସାଶ୍ରିତ ଥିବ ତାହାର ବ୍ୟବଧାନ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନକଲକାର ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ନକଲ କଲା ସେ କଣ ଲେଖିଲା କିଛି ନ ଜାଣଇ ଅର୍ଥାତ କି ମୁଁ ନ ଜାଣଇଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯୋଡିଦେଲା ନ ଅଲଗା କଲାନି କି ଜାଣଇଟାକୁ ଅଲଗା କଲାନି ସେ ଲେଖିଦେଲା କି ନ ଜାଣ ଛାର ମୋର କରିବ ବ୍ୟକ୍ତ ତା ମନମାନିରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ସେ ତିଆରି କରିଦେଲା ଯୋଉଟା କି ଏଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଏଠି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଟିକେ ଅନୁଭୂତି ହେଲା କାହାକୁ ଯିଏ ଲେଖକ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜେ ଯିଏ ଏହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରାକୃତ ଶବ୍ଦ ସ୍ଥାନରେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ବେଳେ ବେଳେ ନକଲକାର ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରାକୃତ ବା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ସ୍ଥାନରେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି ସେ ନିଜର ନିଜେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତି ଯେହେତୁ ନକଲ କରିଥାନ୍ତି ଛପେଇଥାନ୍ତି ନିଜେ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଲେଖାକୁ ସେ ନିଜେ ଟିକେ ଲେଖୁଥାନ୍ତି ସେ ଟିକେ ଅଧିକ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେଇଯାନ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇ ଉଠନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟତା ସେ ଦେଖାନ୍ତି କଣ ଦେଖାନ୍ତି ନା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେଇ ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣିର ତୃତୀୟ ଛନ୍ଦରୁ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ଯଥା ଜହିର ଶିଳ କଣ ମାନ ପରଶ ମଣି ଗୁଣ ଘେନ ଏଥିରେ ଥିବା ପରଶମଣି ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖନକାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଥିରେ ସ୍ପର୍ଶମଣି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖେଇଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କିଏ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ମୁଁ ନକଲ କରୁଛି ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି ମୁଁ ନୂତନତା ଆଣିଦେବି ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନାହ ବୁଝିପାରୁଛି ମ୍ୟାଡାମ ତାହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 9ଗୋଟି କାରଣ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ହଉଛି ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଦେଖାଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅକ୍ଷର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଦେଖାଗଲା ଶ୍ରବଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଜନିତ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଦେଖାଦେଲା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଜନିତ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଦେଖାଦେଲା ଅପରିଚିତ ସ୍ଥାନରେ ପରିଚିତ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାରର ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି ପୁନରାବୃତ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି ସମାକ୍ଷର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇଛି ଅର୍ଥାତ ସମାନ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମମ ମନକୁ ସେ ସେଠି ମନ ମନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଆସିଲା ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କହିଛି ପ୍ରାକୃତ ସ୍ଥାନରେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଘଟିଛି ପ୍ରାକୃତ ତଦ୍ଭବକୁ କାଟି ଦେଇକି ସେଠି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ବୁଝିହେଲା ମ୍ୟାମ୍ ବୁଝିଗଲା ମ୍ୟାଡାମ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ଅବଧି ହଉଛି 8:45 ହେଇଛି ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ କି ତ ପଦ୍ଧତି ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇନି ମୁଁ କାରଣ ଚାଲିଛି ବୁଝିହେଲା 8:45 ହେଇଛି ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଯାଅ ଖାଇ ନବ ଖାଇସାରିକି ଠିକ 9ଟା କେତେ 20ରେ ରେଡି ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କରିବା ଯୋଉଟା କି ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ପଦ୍ଧତିଟାକୁ ଆଜି ସାରିଦବା ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ଠିକ ଅଛି ଖାତା ପେନ୍ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ରଖିଥାଅ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବୁଝେଇ ଯାଉଛି ଯଦି ବି ତମେ ମାନେ ନ ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ରଖୁଛି ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରୁଛି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ବି ଜାଣ ତାକୁ ନୋଟ ଆଉଟ କର ଆଉ ପଢ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ତମେ ଲେଖି ରଖ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଉପଯୋଗୀ ବହି ଖୋଲିବାକୁ କେବେ ପଡିବ ନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ ବହିଟାକୁ ପୁରାପୁରି ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡିଂ ମାରିକି ଯାଉଛି ନା ତମମାନଙ୍କୁ ବହି ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବନି ତମମାନେ ଖାଲି ଶୁଣିବା ଦରକାର ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଦରକାର ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜିନିଷଟା ଶୁଣିକି ମୁଁ ମନେ ରଖିବି ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଶୁଣିବି ହାତ ଚାଲିଥିବ ମନଟା ମୋ ପାଠ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବ ସରିଲା ଏତିକି ଜିନିଷ ଯଦି ତମେ ମାନେ କରିବ ନିହାତି ଭାବରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଆସିବ ଆଉ ତମମାନେ ଯଦି ଏତିକି ନ କରିବ ପାଠ ମୁଁ ପଢଉଥିବି ତମମାନେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଥିବ ଖାତା ପେନ୍ ପାଖରେ ନଥିବ ମିଛଟାରେ ବସିଥିବ କିଛି ଲାଭ ହବନି ମୁଁ ଖାଲି ଗାଈ ଗୋଡେଇଲା ଭଳିଆ ଗାଈ ଦେଇ ଯାଉଥିବି ତମମାନେ ଏମିତି ବସିଥିବ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ 9:20ରେ ରେଡି ଥିବ ସମସ୍ତେ ହେଲା ରହିଲି ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲ ଜୟ ଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ ଜଗନ୍ନାଥ ମ୍ୟାଡାମ ରେକର୍ଡିଂ ଛାଡ଼ିଦେବି ମ୍ୟାଡାମ ନିହାତି ଛାଡିବି